Hello students, welcome back. In my previous presentation, I have discussed about the poem that is Those Winter Sundays by Robert Hayden from module number 2. And in that presentation, we have completed the first stanza of the same poem. And I hope that all of you might have understood it. Okay, now you are watching this presentation regarding the remaining stanza of the same poem, that is Those Winter Sundays by Robert Hayden. This is the poem in front of you, the entire poem, and then we are going to discuss the remaining stanza of the particular poem, Those Winter Sundays. Okay, the first stanza I would like to repeat again here. Sundays too my father got up early and put his clothes on in the blue-black cold. Then with cracked hands that ached from labor in the weekday weather made, banged fire's blaze, no one ever thanked him. And here I would like to take a review of this particular first stanza here. In the first stanza, the poet's father got early even on Sundays and put on his blue-black clothes because of severe cold. There were cracks on his hand. Cracked hands, we have repeated that particular word in my earlier presentation. There were cracks on his hands. They caused him much pain when he worked on weekdays. After getting up, he would light the fire in the fireplace, but nobody or no one thanked him for the work he did for the entire family or for the family. This is the review of the first stanza. Okay, let us see the remaining stanza of the same poem. First of all, I would like to read the entire stanza. I would wake and hear the cold splintering, breaking. When the rooms were warm, he would call, and slowly I would rise and dress, fearing the chronic angers of that house. Speaking indifferently to him, who had driven out the cold, and polished my good shoes as well. What did I know? What did I know? What did I know? What did I know of love's austere and lonely offices? At the end of the poem, he asks the question of love's austere and lonely offices. Okay, this is the reading of the second stanza. Okay, we can see here word by word or line by line the explanation of this second stanza of the particular poem. Okay. I would wake and hear the cold splintering, breaking. I request all of you that you just note down this difficult word in your notebook, splintering. 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 स्प्लिंटरिंगला आपण काय म्हणू शकतो तर तडतड असा आवाज होणे किंवा तडतडत जळणे. म्हणजे जळण्याची क्रिया ही तडतड अशी आवाज, म्हणजे लाकूड जळत असताना जशी तडतड असा आवाज येतो तर ती क्रिया, म्हणून आपण त्याला तडतडत जळणे असं म्हणतोय. तर असा अर्थ त्याचा लिहून घ्या. किंवा ज्याला आपण इंग्लिशमध्ये असंही म्हणू शकतो, कॉझिंग टू ब्रेकिंग इन टू स्मॉल फ्रॅगमेंट्स. कॉझिंग टू ब्रेकिंग इन टू स्मॉल फ्रॅगमेंट्स. ओके, ब्रेकिंग म्हणजे तुकडे तुकडे होणे. म्हणजेच इथं कवींना काय म्हणायचंय बघा, मी जागा व्हायचो. आय वुड वेक, मी जेव्हा जागा व्हायचो त्यावेळी, अँड हिअर द कोल्ड स्प्लिंटरिंग ब्रेकिंग,
मी जेव्हा जागा व्हायचो आणि थंडीमुळं किंवा गारठ्याचे तुकडे तुकडे करणारा तडतडणारा आवाज ऐकायचो. बघा, स्प्लिंटरिंग, ब्रेकिंग. व्हेन द रूम्स वेअर वॉर्म, जेव्हा खोल्या उबदार व्हायच्या, वॉर्म म्हणजे उबदार, गरम. जेव्हा ह्या सगळ्या खोल्या आमच्या घरामधल्या त्या फायर प्लेसमध्ये फायर ब्लेज केलेली असल्यामुळं, शेकोटी पेटवल्यामुळं संपूर्ण घरामधल्या खोल्यांमध्ये वॉर्मनेस, उबदारपणा जेव्हा निर्माण व्हायचा. व्हेन द रूम्स वेअर वॉर्म ही वुड कॉल. आता इथं ही कोण आहे तर कवीचे वडील, हिज फादर. ही वुड कॉल, आणि मग ते आम्हाला हाक मारायचे, आम्हाला सगळ्यांना हाका मारायचे किंवा सगळ्यांना जागं करायचे. ही वुड कॉल अँड स्लोली आय वुड राईज अँड ड्रेस. आणि मग मी काय करायचो तर मी अगदी सावकाश उठत असे. स्लोली आय वुड राईज, राईज म्हणजे उठणे, उठत असे आणि कपडे घालत असे. आय वुड राईज अँड आय ड्रेस स्लोली आफ्टर हिअरिंग द कॉल ऑफ हिज फादर. ओके. ही वुड कॉल अँड स्लोली आय वुड राईज अँड ड्रेस फिअरिंग द क्रोनिक अँगर्स ऑफ दॅट हाऊस. इथं मी तुम्हाला पहिल्यांदा हा शब्द लिहून घ्या तुमच्या वहीमध्ये किंवा तुमच्या नोटबुकमध्ये. क्रोनिक असा शब्द आलेला आहे बघा. क्रोनिक, CHRONIC. क्रोनिक म्हणजे सतत, सतत झालेला किंवा सतत असलेला. अँड फिअरिंग, फिअर म्हणजे भीती वाटणे किंवा धास्ती वाटणे म्हणाला. फिअरिंग द क्रोनिक अँगर्स ऑफ दॅट हाऊस. म्हणजे इथं कवीला काय म्हणायचं आहे की मी कपडे घालत असेन ज्यांनी त्या घरातील गारठा पळवून लावला आणि माझे बूटसुद्धा चकचकीत केले आहेत, त्यांच्यावर त्या घराचा सतत व्यक्त होणारा संताप आणि त्यांच्याशी बेफिकिरीचं बोलणं याची मला धास्ती वाटायची. बघा, फिअरिंग द क्रोनिक अँगर्स ऑफ दॅट हाऊस, स्पीकिंग इनडिफरंटली टू हिम. इनडिफरंटली, यू जस्ट नोट डाऊन this particular difficult word, indifferently. 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 indifferently म्हणजे काय तर बेफिकिरीने, ज्याला बेफिकिरीनं बोलणे किंवा बेफिकिरीनं वागणे असं म्हणतो. किंवा इन अदर वर्ड्स, इन इंग्लिश वी कॅन से विदाउट केअरिंग. इंग्लिशमध्ये आपण त्याला काय म्हणतो, इनडिफरंटलीलाच विदाउट केअरिंग म्हणजे बेफिकिरीनं किंवा बेपर्वाईनं वागणे. आणि मग इथं कवीला असं म्हणायचं आहे, अँड स्लोली आय वुड राईज अँड ड्रेस फिअरिंग द क्रोनिक अँगर्स ऑफ दॅट हाऊस, स्पीकिंग इनडिफरंटली टू हिम who had driven out the cold and polished my good shoes as well. म्हणजेच काय की ज्यांनी त्या घरामधला सगळा गारठा किंवा थंडी, गोठवणारी थंडी फायर प्लेस पेटवून, उष्णता निर्माण करून किंवा उबदारपणा निर्माण करून पळवून लावली आणि माझे बूटसुद्धा, पॉलिश्ड माय गुड शूज, माझे बूटसुद्धा अतिशय चकचकीत असे पॉलिश करून ठेवलेले आहेत, त्यांच्यावर त्या घराचा राग किंवा त्या घराचा सतत व्यक्त होणारा संताप आणि त्यांच्याशी बेफिकिरीचं बोलणं याची मला धास्ती वाटायची. फिअरिंग द क्रोनिक अँगर्स ऑफ दॅट हाऊस. इज दॅट क्लिअर? ओके. व्हॉट डीड आय नो? What did I know? The same line is, or the same words are repeated in this particular line. What did I know? What did I know? म्हणजे काय? मला काय माहित होतं? What did I know म्हणजे काय? मला काय माहित होतं? What did I know? What did I know of love's austere and lonely offices? मला काय माहित होतं? मला त्यांच्या प्रेमाच्या, लव्ज म्हटलंय पाहिजे, प्रेमाच्या ऑस्टियर अँड लोनली ऑफिसेस. इथं शब्द लिहून घ्या, ऑस्टियर, AUSTERE. ऑस्टियर म्हणजे काय तर अत्यंत साधा किंवा अतिशय साधा, व्हेरी सिम्पल, व्हेरी सिम्पल. अँड लोनली ऑफिसेस. इथं ऑफिसेस म्हणजे काय म्हणायचं? ऑफिसेस म्हणजे इथं ऑफिस हा जो शब्दशः अर्थ म्हणजे जिथं आपण काम करतो किंवा जिथं आपला व्यवसायासाठी आपण ज्या रूममध्ये बसतो त्याला आपण ज्या ऑफिस म्हणतो तसं ऑफिस इथं नव्हे, तर ऑफिसेस म्हणजे इथं ड्युटी, जे ज्याला आपण मराठीमध्ये कर्तव्य म्हणणार आहे.
आणि मग ऑस्टिअरचा अर्थ कळला, व्हेरी सिम्पल, आणि ऑफिस म्हणजे ड्युटी किंवा कर्तव्य म्हणणार आहोत. तर इथं काय, द स्पीकर सेज, व्हॉट डीड आय नो ऑफ लव्ज ऑस्टियर अँड लोनली ऑफिसेस. म्हणजेच इथं म्हणायचं आहे त्यांना, मला काय माहीत होते, मला त्यांच्या प्रेमाच्या साध्या व एकाकीपणे, लोनली म्हणजे काय, एकाकीपणे, प्रेमाच्या साध्या, अतिशय साध्या आणि एकाकीपणे केलेल्या कर्तव्याविषयी मला काय माहीत होतं. ही आस्क्ड द क्वेश्चन ॲट द एंड ऑफ धिस पोएम. म्हणजे इथं तुमच्या लक्षात आलं का बा, इन द लास्ट स्टॅन्झा, ऑर I mean in the second stanza of this particular poem, what are the reactions of the poet? Here I would like to explain it again. The poet would wake up and feel the cold in the room disappear gradually. When the rooms were warm, his father would call him to get up. The poet would get up slowly and dress himself. He knew that people in the house used to get angry with him. They would speak indifferently. घरामधली माणसं त्यांच्याशी indifferently किंवा बेपर्वाईने बोलत असत. They would speak indifferently to him. That they never took notice of his work as lighting the fire, warming the room and polishing the poet's shoes. As a boy, the poet didn't understand his simple and pure love as well as his selfless work for them. जिथं कवीला आपल्या वडिलांनी आपल्यासाठी जी केलेली कर्तव्य होती, ती कर्तव्य आणि त्याचबरोबर घरातल्या माणसांनी त्याबद्दल कोणत्याही प्रकारे आभार व्यक्त न करणं याची जाणीव इथं कवीला होते. आणि मग त्याचा जो काही पश्चाताप आहे, तो पश्चाताप त्या मुलाच्या मनामध्ये निर्माण झालेला आहे. अँड दॅट्स वाय ही आस्क्ड द क्वेश्चन ॲट द एंड ऑफ दिस पोएम. ही सेज, नाऊ ॲज अ ग्रोन अप मॅन ही रिग्रेट्स ओव्हर द सॅक्रिफायसेस ऑफ हिज फादर व्हेन ही इज नो मोअर. आता त्याचे वडील नाही आहेत या जगामध्ये. ही हॅज बीन पास्ड अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड. पण आत्ता त्यांनी केलेल्या त्या कर्तव्याची जाणीव होते. अँड दॅट्स वाय ही आस्क्ड द क्वेश्चन दॅट व्हॉट डीड आय नो, मला काय माहीत होतं की माझ्या वडिलांनी अतिशय साध्या, प्रेमाच्या आणि एकाकीपणे केलेल्या कर्तव्याविषयी मला काय माहीत होतं. मला याबद्दल काहीही माहीत नव्हतं. याचा एक पश्चाताप आत्ता कवीच्या मनामध्ये वडिलांच्याबद्दल निर्माण झालेला आहे. किंवा त्यांनी जे काही सॅक्रिफाईस आपल्या मुलांना कम्फर्ट निर्माण व्हावा, मुलांना सुख निर्माण देता यावं म्हणून जो काही सॅक्रिफाईस केलेला आहे, जे समर्पण केलेलं आहे, त्याची जाणीव त्या मुलाला आत्ता होते. आणि म्हणून ॲट द एंड ऑफ द पोएम ही आस्क्ड द क्वेश्चन, व्हॉट डीड आय नो ऑफ लव्ज ऑस्टियर अँड लोनली ऑफिसेस. ओके, इज दॅट क्लिअर? दिस इज द आयडिया, or this is the central idea, or this is the summary of this particular poem, Those Winter Sundays by Robert Hedden. And I hope that all of you might have understood this particular poem. Okay, this is the entire poem we have completed here. Now students, we can see here the as usual some multiple choice questions regarding this particular poem. Okay, in your textbook on page number 56 there is a task, and I would like to solve this particular task. There is the first option, that is A. Complete the following sentences using the correct alternative from the ones given below them. And there is a sentence number 1, the father in the poem is ... and 4 options are there. Option A, officer. Option B, laborer. Option C, clerk. Option D, teacher. And I think the answer of this particular question is the father in the poem is laborer. Option B is the correct answer of this particular sentence. Because in this particular poem we have seen here that the third line, then with cracked hands that ached from labor असा इथे शब्द आलेला आहे बघा कवितेमध्ये 4थ्या ओळीमध्ये. आणि मग त्यामुळे आपण या प्रश्नाचं उत्तर आपण लेबरर असं दिलेलं आहे. आणि ते अगदी बरोबर आहे, कारण त्याचे वडील एक कामगार होते.
आणि मग आठवडाभर काम करून दुखणाऱ्या हाताने वेदना होत असताना सुद्धा प्रत्येक रविवारी ते सकाळी लवकर उठून काम करत असत. आणि म्हणून इथं प्रश्न विचारले, द फादर इन द पोएम इज, त्याचे वडील इथे या कवितेमध्ये कोण आहेत, तर ते लेबरर म्हणून आहेत. म्हणून तिथं लेबरर हा पर्याय आपण बरोबर असा गृहीत धरू शकतो, किंवा त्याचं उत्तर हे अगदी लेबरर असंच आहे. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आन्सर ऑफ दिस पर्टिक्युलर सेंटेन्स. इन दिस पर्टिक्युलर वे यू विल बी एबल टू सॉल्व द रिमेनिंग multiple choice sentences here, and I request all of you that you just try to solve at your spare time. If you have any doubt, you just call me and I will be there. Okay, then there may be another question that is on page number 57, option B. Answer the following questions in one word or sentence. And there is one question I would like to repeat here. I would like to read here. Number 1, when did the father use to wake the speaker up? I just repeat this question. When did the father use to wake the speaker up? आणि मग त्याचं उत्तर आपल्याला असं, कधी ते उठवत होते आपल्या म्हणजे कवितेमधली जी स्पीकर म्हणजे जी बोलणारी व्यक्ती आहे, कवितेमध्ये जी बोलणारी व्यक्ती ती कोण आहे? हु इज द स्पीकर ऑफ द पोएम? तर द पोएट हिमसेल्फ, म्हणजेच कोण? रॉबर्ट हेडन इज द स्पीकर ऑफ द पोएम. आणि मग प्रश्न कसा विचारलाय पहा, व्हेन डीड द फादर यूज टू वेक द स्पीकर अप? म्हणजे कवितेमधले हे जे वडील आहेत ते स्पीकरला म्हणजेच त्या मुलाला सकाळी कधी उठवत असत? तर त्याचं उत्तर आपण असं देऊ शकतो, व्हेन द रूम्स वेअर वॉर्म. कारण त्या कवितेमध्ये आपण बघितले बघा, कितीवी ओळ आहे मी सांगते तुम्हाला. फर्स्ट स्टॅन्झामधलीच ती ओळ आहे, सेकंड स्टॅन्झामधली ती ओळ आहे. आय वुड वेक अँड हिअर द कोल्ड स्प्लिंटरिंग ब्रेकिंग व्हेन द रूम्स वेअर वॉर्म, आहे का? म्हणजे त्याचं उत्तर आपल्याला कसं देता येईल, व्हेन द रूम्स वेअर वॉर्म द फादर युज्ड टू वेक द स्पीकर अप. असं तुम्ही ते उत्तर परीक्षेमध्ये सुद्धा लिहू शकता, किंवा तुमच्या आत्ता सुद्धा या वहीमध्ये हे उत्तर तुम्ही लिहू शकता. अशा पद्धतीनं पण तुम्ही रिमेनिंग काही क्वेश्चन्स सोडवू शकता. ओके, हिअर आय वुड लाईक टू सॉल्व द अनदर क्वेश्चन नंबर 2. व्हॉट डीड द स्पीकर यूज टू हिअर व्हेन ही वोक अप? बघा, व्हॉट डीड द स्पीकर यूज टू हिअर व्हेन ही वोक अप? बघितलं का तुमच्या पुस्तकामध्ये तो दुसरा प्रश्न? What did the speaker use to hear when he woke up? आणि मग त्याचं उत्तर आपल्याला असं म्हणता येईल, जे आत्ताच परत मी सेकंड स्टॅन्झामध्ये लाईन वाचली होती पहा, आय वुड वेक अँड हिअर द कोल्ड स्प्लिंटरिंग ब्रेकिंग. म्हणजे काय ऐकल्यानंतर तो स्पीकर उठत असे? द स्पीकर, उत्तर त्याचं असं लिहिता येईल, द स्पीकर, किंवा तुम्ही वहीमध्ये लिहा, द स्पीकर युज्ड टू हिअर द कोल्ड कोल्ड स्प्लिंटरिंग ब्रेकिंग. हे आवाज त्याला ऐकू येत असते, तडतड असा आवाज किंवा तुकडे तुकडे होण्याचा आवाज ऐकून तो स्पीकर उठत असे. इज दॅट क्लिअर? ओके, यू जस्ट ट्राय टू सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चन्स. आय जस्ट हिअर सॉल्व सॅम्पल 2 questions. Okay, now we can see the next question, question number 2 on page number 57. And the pattern of this question is such as write answers to the following questions in 3 to 4 sentences each. 3 ते 4 वाक्यामध्ये पण प्रश्नांची उत्तरे लिहा, असाही तुम्हाला प्रश्न असतो. म्हणून त्यातलाही एक आपण सॅम्पल क्वेश्चन मी इथं तुम्हाला समजण्यासाठी सोडवते, आणि त्या पद्धतीने तुम्ही बाकीचे प्रश्न घरी टास्क म्हणून किंवा होमवर्क म्हणून सोडवू शकता. तुम्हाला त्याच्यामध्ये काही शंका आली तरीही मला तुम्ही पर्सनल कॉल करून विचारू शकता. नंबर 1, व्हॉट वर्क डीड द स्पीकर्स फादर डू ऑन संडेज? बघा, म्हणजे स्पीकरचे वडील रविवारी कोणत्या प्रकारची कामे करत असत? या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला 3 ते 4 ओळीमध्ये द्यायचं आहे. आता ही तुमच्यासमोर तुमच्या स्क्रीनवरती ही कविता आहे. संडेज टू माय फादर गॉट अप अर्ली अँड पुट हिज क्लोथ्स ऑन इन द ब्ल्यू ब्लॅक कोल्ड, देन विथ क्रॅक्ड हँड्स दॅट एक्ड फ्रॉम लेबर इन द वीकडे वेदर मेड बँक्ड फायर्स ब्लेज. हे जे मी आत्ता संपूर्ण जो स्टॅन्झा पहिला वाचला त्याच्यामध्येच या प्रश्नाचं उत्तर आहे. कसं लिहू शकतो आपण? यू जस्ट नोट डाऊन इन युअर नोटबुक. द स्पीकर्स फादर गॉट अप अर्ली ऑन संडेज
आफ्टर पुटिंग क्लोथ्स ऑन, काय म्हणू शकता तुम्ही, द स्पीकर्स फादर गॉट अप अर्ली ऑन संडेज, फुल स्टॉप द्या. पुढचं वाक्य असं लिहा, आफ्टर पुटिंग क्लोथ्स ऑन ही lit द फायर अब्लॅज, शेकोटी पेटवत असत. देन ही वोक द स्पीकर अप, आणि मग स्पीकरला म्हणजेच आपल्या मुलाला ते उठवत असत. ही वुड ऑल्सो पॉलिश हिज शूज अँड डू ऑल हिज वर्क. इथं पण आपण शेवटी कविता बघितलं, अँड पॉलिश्ड माय गुड शूज ॲज वेल, आणि म्हणून आपण इथं उत्तर आणखी असं लिहू शकतो, ही वुड ऑल्सो पॉलिश हिज शूज अँड डू all his work. This is the answer of this particular question. Okay? In the same way, you will be able to solve the remaining questions and you might be able to write down the answer within 3 to 4 sentences. Okay? Then we can see here on the same page, page number 57, option B, write short notes on the following in 7 to 8 lines. अशाही पद्धतीचा एक प्रश्न तुम्हाला असतो, जी मागच्या प्रेझेंटेशनमध्ये मी आपल्याला सांगितलं होतं. याही कवितेवरती आपल्याला पुस्तकामध्ये 3 शॉर्ट नोट अभ्यासासाठी दिलेल्या आहेत, त्या मी इथं वाचतेय. नंबर 1, थीम ऑफ द पोएम. नंबर 2, इमेज ऑफ फादर रिफ्लेक्टेड इन द पोएम. अँड नंबर 3, द इग्नरन्स ऑफ द स्पीकर इन द पोएम. बघा, पहिली शॉर्ट नोट तुम्हाला विचारलेली आहे, थीम ऑफ द पोएम. As you know that we have discussed a lot regarding central idea as well as the summary of the poem or the theme of the poem. We can say that the theme of the poem काय आहे, तर आपण असं म्हणू शकतो की in this poem about father-son relationship, the poet is recalling the memories of his father. Okay? And it is a poem of discovery and definition, and its main theme is the parental love. As earlier in my presentation I have discussed, its main theme is the parental love, sacrifices as well as selfless work done for the sake of their children. आपल्या मुलांसाठी वडिलांना केलेलं जे काम आहे ते ह्या कवितेमधली आपल्याला सेंट्रल आयडिया किंवा थीम आपण म्हणू शकतो. आलं लक्षात? तर अशा पद्धतीने तुम्ही ती शॉर्ट नोट लिहू शकता. सेकंड शॉर्ट नोट अशी आहे, इमेज ऑफ फादर रिफ्लेक्टेड इन द पोएम. I would like to give you just only the idea how you will be able to solve this particular short note. Image of father. What kind of image of father is reflected in the poem? The answer of this particular question is, it expresses how parents work hard for the comforts of their children. म्हणजे इथं या कवितेमध्ये वर्णन केलेले जे वडील आहेत ते आपल्या मुलांना सुख समाधान देण्यासाठी कोणती कर्तव्य करतात किंवा कोणती कामं करतात. स्वतः ते एक लेबरर आहेत, पण तरीही सुद्धा प्रत्येक रविवारी सकाळी लवकर उठून आपल्या मुलांच्यासाठी थंडीमध्ये कशा पद्धतीनं घरामध्ये उदारपणा निर्माण करण्यासाठी शेकोटी पेटवतात, मुलांची सेवा करतात, कम्फर्ट सगळ्यांना मिळेल कसा याचा विचार करतात आणि तशी कर्तव्य करतात. याचं सगळं वर्णन आपण ह्या कवितेमध्ये बघितलेलं आहे. तर ती इमेज तुम्हाला इथं सांगायची आहे. द स्पीकर इन द पोएम अंडरस्टँड्स इट क्वाईट लेट इन हिज लाईफ. फक्त ही सगळी वडिलांनी केलेली कर्तव्ये या स्पीकरच्या कधी लक्षात येतात, आणि म्हणून कवितेच्या शेवटी तो स्पीकर म्हणतो, व्हॉट डिड आय नो ऑफ लव्ज ऑस्टियर अँड लोनली ऑफिसेस. वडिलांनी केलेली ही कर्तव्य किंवा जे प्रेम किंवा जी कामं होती आमच्यासाठी केलेली, ती सगळी कामं वडील आता या जगातून निघून गेल्यानंतर त्या स्पीकरच्या लक्षामध्ये येतात. आणि मग त्यामुळं तो निर्माण झालेला जो गिल्टीनेस आहे किंवा रिमोर्स आहे किंवा इन अदर वर्ड्स वी कॅन से जो पश्चाताप म्हणतो आपण, तो पश्चाताप त्या स्पीकरच्या मनामध्ये निर्माण झालेला आपल्याला पाहायला मिळतो. त्याचाही उल्लेख तुम्ही ह्या नोटमध्ये करू शकता. ओके, अँड वी कॅन सी हिअर द लास्ट बट नॉट लीस्ट शॉर्ट नोट, दॅट इज द इग्नरन्स ऑफ द स्पीकर इन द पोएम. इग्नरन्स म्हणजे काय? IGNORANCE. लेट मी एक्सप्लेन. इग्नरन्स म्हणजे काय? तर इग्नरन्स म्हणजे अज्ञान. म्हणजे वडिलांच्या बद्दल किंवा वडिलांचं जे काही महत्त्व आहे, वडिलांनी आपल्यासाठी केलेली जी कर्तव्य आहेत याचं अज्ञान
या स्पीकरला होतं, या मुलाला होतं. आणि मग ते अज्ञानच कोणकोणत्या गोष्टीबद्दल होतं याचा रेफरन्स तुम्हाला ह्या प्रस्तुत शॉर्ट नोटमध्ये लिहावा लागेल. इथे तुम्ही असंही म्हणू शकता, द स्पीकर इन द प्रेझेंट पोएम इज नाऊ अ ग्रोन अप मॅन. नाऊ ही रिग्रेट्स दॅट ही नेव्हर बिहेव्ड विथ हिज फादर इन सच अ प्रॉपर वे. हाही रेफरन्स तुम्ही त्याच्यामध्ये देऊ शकता, कारण शेवटी तर म्हणतात कवितेच्या, व्हॉट डिड आय नो ऑफ लव्हज ऑस्टियर अँड लोनली ऑफिसेस. It means he recalls that his father would get up early even on winter Sundays. Without bothering the cracks of his hands, he worked hard all the time. हाही रेफरन्स लिहू शकता तुम्ही. He used to light the fire and make the rooms comfortably warm before others got up. Nobody thanked him for what he did for the children and family. No one, आपण बघितलं पहा पहिल्या स्टँजामध्ये, no one ever thanked him. रेफरन्स आपण बघितला की नाही या लाईनमध्ये, की नो बडी थँक्ड हिम फॉर व्हॉट ही डीड फॉर द चिल्ड्रेन ॲज वेल ॲज द फॅमिली. व्हॉट रिवॉर्ड ही वुड गेट वॉज द क्रोनिक अँगर्स. त्या बदल्यात त्यांना रिवॉर्ड काय मिळालं, तर क्रोनिक अँगर्स हा शब्द आपण इथे या लाईनमध्ये बघितलाय पहा, फिअरिंग द क्रोनिक अँगर्स ऑफ दॅट हाऊस. व्हॉट रिवॉर्ड ही वुड गेट वॉज द क्रोनिक अँगर्स ऑफ द हाऊस अँड इनडिफरन्स. इनडिफरंटली असा शब्द आपण बघितला होता बघा. Now the speaker understands regretfully that how indifferent he was towards his father. आणि मग आपण आपल्या वडिलांनी ही केलेली जी कर्तव्य, आपल्या प्रती जी केलेली कर्तव्य होती ती आपण त्यावेळी वडील जिवंत असताना ओळखू शकलो नाही याचा पश्चाताप या मुलाला होतोय, द स्पीकरला होतोय, आणि तोच त्यांनी तिथं सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. ही नेव्हर अंडरस्टूड हिज फादर्स पेरेंटल लव्ह अँड सॅक्रिफायसेस. ही कुडंट अंडरस्टँड लव्ज ऑस्टियर. कवितेच्या शेवटी हे दोन शब्द अत्यंत महत्त्वाचे वापरलेत पहा, लव्ज ऑस्टियर अँड लोनली ऑफिसेस. इथं आपण मी असं म्हणू शकते की ही कुडंट अंडरस्टँड लव्ज ऑस्टियर अँड लोनली ऑफिसेस. अशा अर्थानं तुम्ही ही शॉर्ट नोट पण सोडवू शकता विथ द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन. आय होप दॅट यू विल बी एबल टू ड्राफ्ट द आन्सर ऑफ this particular short note. Okay, let us stop here. I hope that all of you might have understood the entire summary of this particular poem, that is Those Winter Sundays by Robert Hedden. Okay, well, take care, stay at home, stay happy, stay safe. Thank you so much.